Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Prasādat Bhagavat Prasado Jisa Prasadanagati Utopi Dhyayung Tuvang Tasya Sastri Sandham Bandi Guru Sri Charanarvindam Ajanulambita bhujo kanakavadata sankirtanai kapitarau kamalayataksau Vissambarau dijavarau jugadharmapalau Bande Jagat Priyakarau Karunavatarau Namastrikala Satyaya Jagannatha Sutaya Cha Savritaya Saputraya Sakalatraya Te Namaha Vareha Pidabhiramang Vrigamadhatilakang Kundalakrantagandam Panjaksang Kambukanthang Smita Subhagamukhang Swadhurinnuistavinum Syamang Santang Trivangam Ravikarabasanang Bhusitang Vaijayantya Vandi Vrindavanastang Juvati Satabritang Brahma Gopalavisam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Vrisabhanusute Devi Tang Namami Hari Priye Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayati girim Yat kripa tamaham vande paramananda madhavam Mancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha Patitānaṁ pāvanebhyo vaishnavebhyo namo namah Hari Bhakti Parajita Harinama Parana Durvitta Va Suvitta Va Tisangnittang Namo Namaha Nama Dharmaya Mahate Namo Krishnaya Viduse Brahmani Namaskritta Dharman Bhakse Sanatanan Narayana Namaskritta Naranchaiva Naruttamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudirai
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईशय गोसाईर करे चरण बंदन जहाँ हईति विघ्ननाश अभीष्ट पुरन दुर्गमी प्रतिमेन्दस्कलत्पादगतिर्मुहुः सकृपा जुष्टिदानेन सन्तः सन्तो बलम्बनम्। चंद्रासे हरिनाक्षी देवी सुनसे सोणाधरे सुस्मिते चिल्लक्ष्मी भुजवल्ली कम्बुरुचिरग्रीवे गिरीन्द्रस्तनी भज्जन्मध्यबृहन्नितम्बकदली खण्डोरुपादाम्बुजा प्रोन्मिलन् नखचन्द्रमण्डली कदाराधि मया रज्जुषी। कलियुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु परमांतरंग पार्षद परम पूज्य पाद श्री श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधारस सुधानिधि ग्रंथे 117 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानीर आराधना बा भजन प्रार्थना करते गিয়ে বললেন चंद्रास्ते हरिनाक्षी देवी सुनसे सोनाधरे सुस्मिते चिल्लक्ष्मी भुजवल्ली कम्बुरुचिरा ग्रीवे गिरीन्द्रस्तनी भज्जन्मध्यबृहन्नितम्बकदली खण्डोरुपादाम्बुजा प्रोन्मिलान् नखचन्द्रमण्डली कदाराधि मया रज्जुषी। ওই চন্দ্রাস্তে চন্দ্রাননে হরিনাক্ষী হরিণনয়নে হে দেবী सुनसे हे सुनासिके हे सोनाधरे हे सुस्मिते ওই चिल्लक्ष्मी भुजवल्ली हे कम्बुरुचिर ग्रीवे हे गिरीन्द्रस्तनी ওই भज्जन्मध्यबृहन्नितम्ब भज्जन्मध्यबृहन्नितम्बे कदली खण्डोरुपादाम्बुजी प्रोन्मिलत् नखचन्द्रमण्डली हे राधे मया कदा राध्यसे आमी कबे तुम्हार आराधना करब। श्रीपाद गोस्वामी चरण साधक दशाय पूर्व श्लोके श्री श्री राधा रानीर রহদাস্য কামনা করেছে, রহদাস্যের প্রার্থনা। কবে তুমি তোমার রহদাস্য দিয়ে আমায় ধন্য করবে, সেই অনন্ত প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে। শ্রীপাদ গোস্বামী চরণীর দৈন্য সিন্ধু উচ্ছলিত হয়ে উঠল। নিজেকে অজাতরতি সাধক বলে মনে করছে, অধিক দৈন্যের উদ্রেকে। তাই নিজের মনে নিজেই ভাবছে যে আমি যে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করলাম, তার রহদাস্য লাভের জন্য, কিন্তু হায় আমি কি তার সেই রহস্যময় দাস্য লাভের যোগ্য?
আমি কি তার ভজন করেছি? আমি তো সেইরূপ কোনো ঐকান্তিক ভাবে তার আরাধনা করিনি। যদিও পূর্ব শ্লোকে ঐকান্তিক রাধা নিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন, ধর্ম কর্ম জ্ঞান যোগাদি অন্য দেবারাধনা বেদ বিধি ইত্যাদি ঐশ্বর্যময় ভগবৎ স্বরূপের আরাধনা, এমনকি রাধারানী বিহনে একা গোবিন্দের আরাধনাও আমি করব না। আমি শ্রী শ্রী রাধা মাধবের সেই নিকুঞ্জ মন্দির তাদের সেই রহস্যময় বিলাস ভূমিতে রহদাস্য প্রার্থনা করি, গোপন দাস্য। দৈন্য সিন্ধু উচ্ছ্বলিত হয়, এখন আরো হৃদয়ের মধ্যে দৈন্যের আবেগ বাড়ল, নিজেকে অযোগ্যতা বুদ্ধি এলো। এখন এই শ্লোকে আরাধনা কামনা করছেন, রাধার আরাধনা। রাধে কদা ময় আরাধ্যসি, আমি কবে তোমার আরাধনা করব। শ্লোকটার প্রার্থনা এইটাই। বাকি সারা শ্লোকে কতগুলি সম্বোধন করেছে। রাধারানীর 12টা বিশেষণে সম্বোধন, আর একটা রাধা। এই 13টা সম্বোধনে শ্রী শ্রী রাধারানীকে সম্বোধন করে আর কেবল ওইটুকু প্রার্থনা, রাধে পদাময় আরাধ্যসি, আমি কবে তোমার আরাধনা করব। শ্রী শ্রী রাধারানীর আরাধনা শ্রী গোস্বামী পাদ কামনা করেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর যুগের মানুষ আমরা, আর ত্রিপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী চরণ শ্রীমন মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ঐকান্তিক পার্শ্বদ। এই জন্য রাধারানীর দাস্য আরাধনা তার একান্ত কাম্য, এবং তার জন্য তিনি রাধারানীর আরাধনা করবেন। কেউ কেউ মনে করেন যে মহাপ্রভু তিনি তো রাধা কৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ, তো সুতরাং তার মধ্যে তো রাধারানীও আছেন, কৃষ্ণও আছেন, তো সুতরাং মহাপ্রভুর আরাধনা করলেই তো রাধা কৃষ্ণের আরাধনা সিদ্ধ হয়। আবার পৃথক ভাবে এই শ্রী রাধারানীর যে আরাধনা আর গোবিন্দের আরাধনা, এটার কি প্রয়োজন? বিশেষত এই গূঢ় শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের উপাসনা প্রাকৃত সিঙ্গার ভাবের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য আছে, তাও এত বুঝতেও পারি না, মনও লাগে না। অতএব মহাপ্রভুর আরাধনা করলেই তো হয়, রাধা কৃষ্ণের আরাধনা হয়ে গেল। আবার কতকগুলো আবার উৎকট গোর, এদিকে গোরবাদী বলা হয়। আবার কতগুলো উৎকট গোরবাদী আছেন, তারা মনে করেন যে বৃন্দাবনে তারা আসেন না। তারা মনে ভাবেন বৃন্দাবনে যদি যাই তাহলে আমাদের গৌর নিষ্ঠার হানি হয়ে যাবে, কারণ ওখানে যেমন চারদিকে রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ, রাধা গোবিন্দ, তাদের ভজন, সে একান্ত গৌর নিষ্ঠা কি থাকবে? হায় কলিকা! এই হচ্ছে কলি যুগের
এই মানবের উপরে একটা বিড়ম্বনা, প্রতারণা। এটা আজকার কথা নয়, এটা আগে অনেক আগেই বলা আছে। কবি কর্ণপুর মহাপ্রভুর সময়ের আচার্য, তিনি তার চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লিখে রেখেছেন যে কলি তার যে মন্ত্রী অধর্ম, তাকে কলি বলছে, দেখো মন্ত্রী, এখানে আর আমাদের কোনো প্রকার আধিপত্য চলবে না, যুগ তো আমারই, কিন্তু এই যে গৌর নিতাই এরা যা আরম্ভ করলেন, অতএব চলো লেজ গুটিয়ে বনে 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 জঙ্গলে ঘুরে বেড়া। অধর্ম মহারাজ কলিকে বলছে, মহারাজ এত নৈরাশ্যের কোনো বৈধ কারণ নাই। এখন এই কিছুদিন এই গৌর নিতাই আর অদ্বৈত এই তিনজন এদিকে যেতে দিন, তারপরে দেখবেন এই এদের যারা ভজন করবে শিষ্য সেবক, তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান যারা, আমি তাদেরই আগে ঘাড় মটকাব। তো সুতরাং কখন আপনার এক ছত্রাধিকার চিন্তা করবেন, তবে এরা থাকতে হবে না, এরা যা। তো সেই এখন দেখা যাচ্ছে এইগুলার ঘাড় মটকানো, সেই ঘাড় মটকানো গুলো এইগুলো। আরে যারা রাধা কৃষ্ণের ভজন করবেন না, তারা গৌরকে মানলেন কোথায়? গৌরাঙ্গ কি দিলেন? গৌরাঙ্গ ভজনের সঙ্গে রাধা কৃষ্ণ ভজনের এমন একেবারে পরস্পর অনুসৃত রয়েছে যে আপনার গৌরাঙ্গ ভজন যেভাবে করবেন সেইভাবে রাধারানীর ভজন আপনি হৃদয়ে এসে উদিত হবে। যথা যথা গৌর পদার বিন্দে বিন্দে তো ভক্তি কীট পুণ্য রাশি তথা তথ সৎপতি হৃদয় কস্মাৎ রাধা পদাম্বুজ সুধাম্বু রাশি। যেমনে যেমনে সাধকের গৌর চরণার বিন্দে মনটা নিবিষ্ট হবে, তেমনে তেমনে সেই অনুপাতে রাধারানীর পাদ পদ্ম সুধা রস, তারে আরাধনা রস আপনা আপনি তাদের হৃদয়ে সেই অমৃত ধারার মতো স্ফুরিত হবে। সুতরাং ফলে ন পরিচয়, এই ফলেই আপনার গৌর নিষ্ঠাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। শ্রীপাদ প্রধানন্দ সরস্বতী চরণের কি গৌর নিষ্ঠা নাই? যান পড়ুন চৈতন্য চন্দ্রামৃত, দেখবেন কে আছে যে এইরকম গৌর নিষ্ঠার গৌর ভজন প্রকাশ করতে পারেন। আর রাধা রসুধায়ন্তী পড়ুন, তবে ওই শ্লোকটা মর্ম বোঝা যাবে। যদা যথা গৌর পদার বিন্দে বিন্দে তো ভক্তি পুণ্য রাশি তথা তথ সৎপতি হৃদয় কস্মাৎ রাধা পদাম্বুজ সুধাম্বু রাশি। কি দিলেন গৌরাঙ্গ? যদি গৌর না হতো কি মেনে হইতো, কেমনে ধরিতাম দে। এই রাধার মহিমা, এই যে প্রেম রস সীমা, জগতে জানাতো কে? কে জানাতো? উনি তো জানালেন। মধুর বৃন্দা দীপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সাত বরজ যুবতী ভাবের আরতি বল শকতি হইত কার? কার শক্তি হতো? এত রহস্যময় বেদের নিগূঢ় বস্তু মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেন আরে কৃষ্ণ ঠিক আছে, সমস্ত বেদ প্রতিপাদ্য পুরাণ সর্বত্র ভাগবত কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণের লীলা, স্বয়ং ভগবান।
এই যে রাধার কথা কোথা, বেদ শাস্ত্রে কোথাও রাধা রানীর কথা নাই, ভাগবতে তো রাধা রানীর নামই নাই। অতএব এই রূপ সনাতন, এই রঘুনাথ শ্রীজি আর তার পরবর্তীকালে তার সব আশ্রিত গৌরীয় বৈষ্ণব, ওদেরই এটি রাধা নূতন একটা কল্পনা। উলুকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ, পেঁচা ও বৃক্ষের কোটরে অন্ধকারে বাস করে, ওকে সূর্যের কিরণ ভালো লাগে, বাইরে আসতে পারে। ওই অন্ধকার সেই বৃক্ষ কোটরে বসে বসে মনের সুখে সূর্যের নিন্দা করে, গাল দেয়। কিন্তু সারা বিশ্বজগৎ মানব সমাজ মাত্রে সূর্য যেমনি উদিত হলেন বিশ্ব প্রকাশিত হয়ে গেল। তারা সভক্তি প্রণাম করেন, জবা কুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম ধান্তারিং সর্বপাপগুণং প্রণতস্মি দিবাকরম, প্রণাম করছে তারা। তো সেই পেচকে যদি সহ্য না হয় তাতে আমরা কি করব? বেদে শাস্ত্রে সর্বত্র নিগুড়া আছে রাধা, তবে প্রকাশ করে বেদ শাস্ত্র বলতে পারেন নাই। রহস্যময় বস্তুকে রহস্যময় ভাবে রাখাটাই বেদ শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মহাপ্রভু ছাড়া এইভাবে তো রাধা রানীর উপাসনা আরাধনা কেউ আনেন নাই। খুলে বলবেন কেন? নিগুড় জিনিসকে তারা খুলতে পারেন, রহস্যময় ভাবেই রেখেছেন। এই দেখুন, এই সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, তিনটা বেদে একটা মন্ত্র আছে, নিগুড়তার কথা আমি বলছি। শ্যামাৎ সবলং প্রপদ্যে, সবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে। এখানে সবল বলতে শ্যাম কৃষ্ণের বিলাস বৈচিত্র্যের রূপা রাধা। এইভাবে রাধা রানীকে প্রকাশ করেছেন বেদ। এই শ্যাম থেকে রাধার বিলাস স্বামীর বিলাস বৈচিত্র্যে রাধা রানীর চরণে প্রপন্ন হই এবং রাধা রানীর থেকেই শ্যাম সুন্দরীর চরণে প্রপন্ন, তাদের বিভূতি জয়শীল হোক, এইভাবে প্রার্থনা করেছে। এই মন্ত্র আছে। দিক পরিশিষ্টে দেখা যায় রাধায়া মাধব দেব মাধবে রৈব রাধিকা জনিষ্ঠা বিভ্রাজন্তি। এখানে তো পরিষ্কারই রাধা না, এই রাধার থেকে মাধব এবং মাধবের থেকে রাধা প্রকাশমান হয়ে জনগণ মধ্যে বিরাজ করছে। গোপাল তাপনি শ্রুতি বললেন, তৈসাদ্যা প্রকৃতি রাধা নিত্যা নির্গুণা জৈস্যাংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তয়। আদ্যা প্রকৃতি হচ্ছেন রাধা, পরা প্রকৃতি একমাত্র তিনিই পরা, আদ্যা। কমলা আছেন, সরস্বতী আছেন, দুর্গা আছেন, এরা তার অংশাংশের অংশ, যার অংশে অংশ কলা এদের প্রকাশ। তো সুতরাং বেদ শাস্ত্রে রাধা নাই কে বললেন? আর পুরাণে তন্ত্রে তো শত শত বার কত রাধা রানীর উপাসনা মহিমার কথা আছে। তবে হ্যাঁ, ভাগবতে রাধা নাম নেই, এর কারণও তো আছে। কারণ তো অনুসন্ধান করতে হবে, রাধার আরাধনা ভাগবতী কেন নাই। যখন রাসলীলা আরম্ভ করবেন সুকমুনি, তখন গোপিকাগণ প্রত্যাদেশ করলেন তাকে, সুখদেব তুমি যে জায়গায় এই প্রকাশ্য গঙ্গা তটে যেখানে খোলা জায়গায় হরি কথা বলছো,
সেখানে দেখো জ্ঞানী আছে, যোগী আছে, ঋষি আছে, কর্মী আছে, নানা জাতীয় আছে। একা তো মহারাজ পরীক্ষিত তোমার শ্রোতা নয়। অতএব রহস্যময় আমাদের কথা তুমি এখানে বলবে না। উনি বললেন, দেবীগণ, যদি আপনাদের কথা আমি না বলি তাহলে ভাগবত বলার কোনো অর্থ হয় না। তার কারণ এই যে ভাগবত ভগবানের বাংময় মূর্তি, এই রাসলীলা পঞ্চাধ্যায় তার পঞ্চ প্রাণ। তো প্রাণেই যদি না থাকলো তাহলে আর প্রাণহীন দেহের কি প্রয়োজন? অতএব যখন ভাগবত বলছি আপনাদের কথা তো বলতে হবে, তবে হ্যাঁ আপনাদের আজ্ঞা একভাবে পালন করব, আপনাদের কারোর নাম বলবো না। এই জন্য একা অন্যা কেচিৎ কাচিৎ অপরা এইভাবে তাদের পরিচয় দিলেন এবং ভাব পরিপাটিত সবই বললেন তাদের মহিমার কথা। কোনটা না বলেছে? কিন্তু রাধারানীর নাম না বলে থাকতে পারেন নাই। তবে হ্যাঁ রহস্যময় ভাবে বলা, অনায়ারাধিত নূনং ভগবান হরিশ্বর জন্ম বিহায় গোবিন্দ প্রীত জামনাদ্রহ। এই যে রাধিত, ব্যাখ্যাকার লিখেছেন রাধিত আরাধিত ইতি রাধা নাম করণঞ্চ দর্শিতম। রাধারানীর নামও করেছেন, আরাধনা করেন যিনি তিনি রাধা। রাধ ধাতু আরাধনায়, আর রাধিত রাধ ধাতু। অতএব এখানে তো সুকমুনি এইভাবে বলেছেন রাধা নাম। তবে হ্যাঁ রাধা রাধিকা স্পষ্টভাবে বলতে পারেন নাই, তার একটা অন্যতম কারণ আছে। এই নামের ভিতরে নামের পূর্ণতম শক্তি নিহিত আছে। অতএব রাধারানী যেমন অখণ্ড মহাভাব স্বরূপা, প্রচুর মহাভাব রসের অভিব্যক্তি আছে এই রাধা নাম। সুতরাং সুকমুনি যে এখানে ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন, নির্মল একেবারে পরিষ্কার হৃদয় জীবন মুক্ত পুরুষ, রাধা নাম উচ্চারণ করতে স্পষ্টভাবে তিনি ভয় পেয়েছেন। যদি সেই প্রচুর প্রেমের স্পর্শ তার অন্তরাত্মা পায়, নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ স্মৃতি আসবে তো, তাহলে হয়তো মূর্ছিত হয়ে 3 দিন পড়ে থাকবেন। আর মহারাজ পরীক্ষিতের 7 দিন আগে, তাহলে তাকে বাকি ভাগবত শোনাবে কি? আর যারা হরিকথা উত্তম বক্তা, তারা ওই মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকাটিকে বহুমানন করেন না। তারা ব্যাখ্যা করবেন, হরিকথা বলবেন, এইটিতেই তাদের অধিক আবেশ। এই জন্যে ভয় পেয়ে শ্রী সুকমুনি রাধা নাম স্পষ্ট উচ্চারণ করেন নাই, তবে এইভাবে বলেছে। সুতরাং রহস্যময় তত্ত্বটিকে এইভাবে রহস্যভাবেই সকলে তারা ব্যক্ত করেছে। তো তাই মহাপ্রভুর যুগের মানুষ তারা যে রাধারানীকে আমাদের আচার্য পাদগণ এইভাবে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন, এইটাই মহাপ্রভুর হাত, এইটাই মহাপ্রভুর আবিষ্কার। এই জন্য একটি শ্লোকে শ্রী চৈতন্য চন্দ্রামৃত বলেছেন, প্রেমানামার ভূতার্থ শ্রবণ পথগত কৈশ্য নাম নাং মহিন্নক বেত্তা বৃন্দাবন রসমাধুরী গোবা প্রবেশ। গোবা জানাতি পরম রমস্য চমৎকার ভূতাম শ্রী রাধাম এক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরম করুণা সর্বমাবিশ্বকার। বললেন প্রেম যে অদ্ভুত পুরুষার্থ, এই মহাপ্রাক চৈতন্য যুগের মানুষ জানতেন না। কে জানত? উনিই জানালেন।
কর্মী জ্ঞানী যোগী যারা, তারা জানতেন ধর্ম অর্থ কাম। কর্মী জানতেন ধর্ম অর্থ কাম পুরুষার্থ, জ্ঞানী জানতেন মুক্তি পুরুষার্থ, আর ভক্ত জানতেন ভগবান পুরুষার্থ। মহাপ্রভু জানালেন প্রেমাপ মূর্ধমান, এই প্রেম পুরুষার্থ। নামের যে এত অদ্ভুত মহিমা আছে, মহাপ্রভুর আগে কেউ জানতেন না। উনি নিজে সাক্ষাৎ দেখিয়ে, জ্ঞান ছিল বিজ্ঞানটা ছিল না, সে অনুভূতিও দিয়ে দিলেন নিজে নাম কীর্তন। আর এই বৃন্দাবন সাধনায় রসমাধুরীর যে প্রবেশ, এই বা কে জানত? আর পরমরস চমৎকার মাধুর্যময়ী রাধা, এনাকেই বা কে জানত? শ্রীমন মহাপ্রভু আবিষ্কার করেছেন। এটা নিত্যকালই এই রাধার আরাধনা আছে বেদশাস্ত্র। গূঢ় বলে অন্যান্য সত্যাদি যুগে এরকম ভাবে কোনো প্রচারক প্রচার করেন নাই, কিন্তু এটা মহাপ্রভুর যুগ। আর তিনি সেই সংকল্প নিয়ে এসেছেন, নিজে আস্বাদন করবেন রাধা মাধুরী, আর সেই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ। নিজে রাধা মাধুরী আস্বাদন করবেন স্বয়ং ভগবান গোবিন্দ, আর নিজে ভক্তকে প্রসাদ করে কৃপা করে আর এই রাধা মাধুরী পরিবেশন করবেন। সুতরাং এখনকার যুগের মানুষের, ভাগ্যবান মানুষের এই রাধা রানীর আরাধনা, রাধা স্নেহাধিকা প্রীতিতে যুগল ভজন। এই জন্য বলছেন রাধিক ময়া রাজদোষী, কবে তোমার আরাধনা করব। কতকগুলি সম্বোধন করেছেন শ্লোকটিতে। প্রথমে বলছেন চন্দ্রাস্যে, ওই চন্দ্র বদনী। প্রত্যেকটি সম্বোধনের ভিতরে এক একটা লীলারসের আস্বাদন আছে। চন্দ্রাস্যে, চন্দ্র বদনী বলে সম্বোধন করছেন। তো রাধারানীর বদনকে চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। এই তৈজস পদার্থের বিকারে চন্দ্র, আর কোথায় রাধারানীর বদন? যখন লীলাস্বরূপ কৃষ্ণ মাধুরীর ওষুধগার করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে, অনেক জায়গায় চন্দ্রের সঙ্গে কমলের সঙ্গে কৃষ্ণবদনকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে চলেছেন, কবির যা স্বভাব। তারপরে যখন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করলেন গোবিন্দকে, তখন চুপ করে আছে। তো গোবিন্দ বলছেন লীলাসু, আরে আমি এলাম তোমার নিকটে আমার গুণাবলী শুনবো বলে, তো বলো। উৎসাহ দিচ্ছেন। চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে, কমলের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার মুখকে বর্ণনা করো। উনি বলছেন প্রভু কি আর বলবো, আর বলবো না। বদনেন্দু বিনিজিত শশী দশাধা দেব পদম প্রপদ্যতে। প্রভু তোমার এই যে বদনখানি, এই বদনেন্দুকে দেখে, আর এই যে আকাশে চন্দ্র, সে ভাবছে যে লোকে আমাকে কৃষ্ণবদনের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেয় কবিরা। আচ্ছা দেখি তো কৃষ্ণবদনটা কেমন। যখন শশী কৃষ্ণবদন দেখলো, তখন শশী মনে মনে ভাবছে যে এই বদনের সঙ্গে আমার দৃষ্টান্ত। ক্ষোভে লজ্জায় 10 ভাগে ফেটে গেল। এই দশধা 10 ভাগে ফেটে, আর ওই যে কবি চন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণবদনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এই জন্য সেই অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য গোবিন্দের 10 ভাগ হয়ে চরণে শরণ নিল। কবির উৎপ্রেক্ষা বর্ণনা, ওই 10টা নাম। দশদা দেব পদম প্রপদ্যতে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তাহলে ঠিক আছে, মুখের সঙ্গে যদি চন্দ্রের দৃষ্টান্ত নাই দিতে পারো, ওই নখের সঙ্গেই দাও। বলে না প্রভু, নখের সঙ্গেও হয় না। অধিক শ্রিয়ম স্নুতে তরাম। প্রভু ওই চন্দ্র তোমার নখে এসে
আর অধিক সৌন্দর্য লাভ করেছে, অধিক সৌন্দর্য, অধিক কান্তি। তুমি যে ওই 10 ভাগে ফেটেছে যে চন্দ্র, তাকে 10টা মুখে যে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, এ কারুণ্য বিজৃম্ভিতঙ্কিয়াৎ, এ তোমার করুণা, কৃপা করে তাকে আশ্রয় দিয়েছ। দৃষ্টান্ত হয় না, নক্ষচন্দ্রের সঙ্গেও দৃষ্টান্ত হয় না। এই যে গোবিন্দের বদন সৌন্দর্য, যা প্রত্যক্ষ দেখে আর বর্ণনা করেছেন লীলাসুখ, সাক্ষাৎ ইনি যখন রাধা বদন দেখেন, ওই বলেছেন রাধা বদন বিলোকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম জলনিধি বিদুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম। সেই গোবিন্দ যখন রাধা বদন দেখছেন, তা রাধা বদন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম, রাধারানীর বদন দর্শনে গোবিন্দের আনন্দ সিন্ধু কোটি কোটি গুণে উচ্ছ্বলিত হচ্ছে। জলনিধি মিব বিদুমণ্ডল দর্শন, এই এখন চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিন। গোবিন্দ যদি আনন্দ সিন্ধু হন এবং রাধারানীর বদনকে তখন চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কারণ গোবিন্দ আনন্দ সিন্ধু, সমুদ্র তার বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না। কিন্তু যখন পূর্ণিমার চন্দ্রের উদয় হয় আকাশে, তখন কিন্তু সিন্ধু তার সেই বিশাল বিকার সহ্য করতে পারে না, অফুরন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। তো বললেন তেমনি সেই যে আনন্দ সিন্ধু গোবিন্দ, যার থেকে বিশ্ব আনন্দ লাভ করেন, যখন সেই রাধা বদন দেখেন, তখন একেবারে আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ে, বিবিধ বিকার রূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়, তরঙ্গ। পূর্বরাগে বললেন হিপে খিলু অপরূপ বালা, এই হিমকর আর মদনী মিলিত মুখমণ্ডল, একে শুধু হিমকরের সঙ্গেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না রাধা বদনকে। হিমকর আর মদনী মিলিত মুখমণ্ডল, তাপর জলধর মালা, আর নয়নী হেরি মুঝে সুন্দরী, মুচকা ওই ফিরি গেল, একটু ঈষৎ হাস্য সেই বদনে, হাস্যরূপ জ্যোৎস্নালোক। তৈখন মরমে মদন জর উপজল, জীবইতে সংশয় ভেল, আর প্রাণ রক্ষা হয় না। অহর্নিশি শয়নে স্বপনে আন না হিরিয়ে অনুক্ষণ সই ধ্যান, সেই থেকে দিন রাত শয়নে স্বপ্নে ওই রাধা বদন ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। অনুক্ষণ সই ধ্যান তাকর প্রীতি কি রীতি নাই সমুঝে, আকুল অথির পরাণ মরমক বেদন তোহি পরকাশ হলো, তু অতি চতুর সুদান। সখীকে বলছেন সপুন মধুর মরুতিদর সায়বী, আর একবার সেই মুখখানা দেখাও, এ রাধা বল্লভ গান, এ রাধা বল্লভ। সুতরাং এই জন্যই আমাদের শ্রীপাদ প্রধান সরস্বতী চরণ বলেছেন, দৃষ্টান্ত যদি চন্দ্রের সঙ্গে দেওয়া দিতে হয়, তাহলে কেমন চন্দ্রের সঙ্গে রাধা বদনী দৃষ্টান্ত দেওয়া তুলনীয়। রাকানেক বিচিত্র চন্দ্র উদিত প্রেমামৃত জ্যোতিষাং, বিচিভি পরিপূরে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড কোটি। যদি কোনো প্রেমের রাজ্যে, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে নয়, যদি কোনো প্রেমের দেশে অনেক অনেক শত সহস্র চন্দ্র যদি সেই প্রেমের আকাশে উদিত হয়, ব্রহ্মাণ্ডটাই প্রেমের ব্রহ্মাণ্ড।
বললেন যদি এইরূপ চন্দ্র উচিত হয়, বিচিত্র, এই তৈজস পদার্থের বিকার নয়, বিচিত্র চন্দ্র উদিত প্রেমামৃত জ্যোতিষাং, সেই প্রেমের চন্দ্র যদি প্রেম রূপ জ্যোতিতে সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূরণ করে, তো বৃন্দাবন শ্রীমণি তদা ভাসপরং লক্ষ্যসে ভাবে নৈব যদা তদৈব তুলয়ে রাধে তব শ্রীমুখম। আমার মনে হয় হে রাধে, তোমার যেই বদন চন্দ্র, সেই মাদনাক্ষর প্রেমীর পরমসার মহাভাব, আবার মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। আমরা একদিন বলেছি রাধা রানীর দেহটিও মহাভাবে গড়া, নখাগ্রের থেকে শিখাগ্র মহাভাব। যেমন একটা চিনির পুত্তলিকা পুরোটাই চিনি অন্তর্বাহী, তেমনি শ্রী শ্রী রাধা রানীর বিগ্রহটি এই রমণী মূর্তি মাত্র, কিন্তু উপাদান অন্য। সেই মহাভাবের উপাদানে নখাগ্রের থেকে শিখাগ্র সেই মূর্তি গঠিত। এই জন্য তা এত বড় পারাপার পাননি। গোস্বামীপাদ বললেন সেই যে চন্দ্রের কথা বললাম, প্রেমের চন্দ্র প্রেমের রাজ্যে উদিত হয়ে আকাশে যদি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমের জ্যোৎস্নায় পরিপূরিত করে, রাধে এই যে বৃন্দাবন আকাশে তোমার মুখচন্দ্র উদিত, বৃন্দাবন সীমায় এই যে প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবন, এই রাজ্যে এই বৃন্দাবনের সীমায় যে তোমার মুখচন্দ্র উদিত, বললেন সেই যে সমষ্টিগত চন্দ্রের যত প্রকাশ আর আলোক, এটি তদাভাস পরং লক্ষ্যসে, এগুলি সব তোমার মুখচন্দ্রের আভাস তুল্যই হবে। আভাস কাকে বলা হয়? আকাশে চন্দ্র উঠেছে, তার জ্যোৎস্নাটির প্রতিচ্ছবি যদি জলে পড়ে কি দর্পণে পড়ে, তাহলে তাকে বলা হবে আভাস, আর ওইটা মূল। তো সেই যে প্রেমের জ্যোৎস্না মনে করুন যা বললেন, কেউ ভাববেন না এগুলি সব কবির রূপক মাত্র কল্পনা। এর থেকেও আরো কত অনন্ত কোটি গুণ যে তার মহিমা, এ কারো বলার সাধ্য আছে নাকি? কবি কন্তুচ্চ অনন্ত দেব পারেন, নিজে ভগবান পারেন। কৃষ্ণ যার অন্ত না পায়, জীব কোন ছাড়, এমনি তত্ত্বটা। তো সুতরাং যা বলেছেন সব কম। তদাভাস পরং লক্ষ্যসে, আভাস মাত্র মনে করি এগুলিকে, সেই চন্দ্রগুলিকে। রাধারানী যদি বলেন তাহলে গোস্বামী দৃষ্টান্ত দেওয়ার কি দরকার? তাহলে দৃষ্টান্ত দিচ্ছ কেন? না দিলেই তো পারো। বললে কি করবো? ভাবে নৈব যদা তদৈব তুলয়ে রাধে তব শ্রীমুখম। যখন তোমার কাব্য লিখতে বসেছি, ভাব মানে কবি স্বভাব, ভাব মানে স্বভাব। যখন কাব্য লিখছি তখন কবি স্বভাব একটা আছে, সেটি কি? যদি লেখেন রাধা বদন, বর্ণনাটা ভালো হবে না। রাধা বদন চন্দ্র, তাহলে বর্ণনাটা ভালো হবে। রাধা মুখাম্বুজ, বর্ণনাটা ভালো হবে। অতএব তোমার বদনখানা দেখে দেখে দেখতে কেউ পারবে না, এই কবি স্বভাবে লিখেছে। ভাবে নৈব যদা তদৈব তুলয়ে, অথবা ভাং শোভাং উষ্ণাতিথি ভাব। বর্ণনাটাতে মানে কি, এই কাব্যের শোভাটিকে পুষ্ট করে। এগুলো তুলনা দিবার জন্য নয়, তুলনা দিবার জন্য বলি নাই। কাব্যের যে কবির একটা কাব্য আছে, তার শোভাটিকে পুষ্ট করে, বর্ণনার শোভা। এই জন্য তারা চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেন।
কমলের সঙ্গেও দৃষ্টান্ত দেন, কিন্তু আসলে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য নয়। গোবিন্দ বলেছেন তুয়া মুখ নিরমল চন্দ্র চকর চরু চাঁদি, এই জন্যেই চন্দ্রের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া। উনি বলছেন তোমার মুখকে চন্দ্র এই জন্যেই বলা হয় যে চন্দ্রে আমার নয়ন যুগল চকুর, নিরন্তর চকুর সেই চন্দ্রের আলো আস্থাদন করে বিভোর হয়ে যায়। তো তেমনি রাধারানীর বদনের যে স্নালুপ, তার যে মাধুর্য, তার যে লাবণ্য, এই গোবিন্দের নয়ন চকুর সেই ওই চন্দ্রের মাধুরী তার কান্তি সৌন্দর্য আস্বাদন করে থাকে। সুতরাং যেখানে গোবিন্দের নয়ন চকর হবে সেইখানে রাধার বদনকে চন্দ্র বলা যাবে, অন্যত্র নয়। তবে চন্দ্রাস্যে বলে এখানে বর্ণনা করেছেন। এই চন্দ্রবদনী তুমি অভিসার করবে, তোমার সেই বদন চন্দ্রী রাধা শ্রী গোবিন্দের সঙ্গে তোমার মিলন করাবো কুঞ্জে, তখন শ্রী গোবিন্দ চকুর তোমার বদন চন্দ্রমার মাধুরী আচ্ছাদন করে মূর্ছিত হয়ে যাবে। লুটিয়ে পড়ে তো চকরগুলা, পড়ে কিনা? পূর্ণচন্দ্রে কিরণ পান করতে, গোবিন্দ চকর তোমার সেই বদন চন্দ্রের মাধুরী পান করতে করতে যখন লুটিয়ে পড়বে, মূর্ছিত হয়ে পড়বে, তখন আমার কিন্তু সেবার দরকার হবে। রাধা মাধুরী আস্থাদনে গোবিন্দ মাদন রসের আঘাতে তার চিত্ত মূর্ছিত হয়ে গেছে। রাধারানী চেষ্টা করছেন কিন্তু মূর্ছা যাচ্ছে না। তখনই কিঙ্করীকে ডাকছেন, এই রোদাস্যের দরকার, বড় দাস্য। ওরে দেখ, আমি তো পারলাম না, কিসে মূর্ছা যায়। তখন চলে এদের আরাধনা, রাধার আরাধনা, রাধিকতা রাজ্যসী, সব সম্বোধন গুলার সঙ্গে রাজ্যসী যোগান। তোমার প্রয়োজনে আমাকে তোমার আরাধনা দিতে হবে, তোমারও প্রয়োজন আছে। এমনি রাধা কিঙ্করী, একা আমার প্রয়োজন তো না। তখন কে তোমার সামনে সেই মূর্ছা বিগত করা? তখন এরা একটা গান করে, সেই গানের নাম হচ্ছে মদন গান। সেই গানটি এত রহস্যময় যে কিঙ্করী ছাড়া রাধা আর কারো কাছে বলতে পারে না। এই জন্য গোবর্ধনের গোপন গিরিকন্দরে, যেখানে সখীগণও যেতে পারেন না, সেইখানে কিঙ্করীকে নিয়ে আর এই গান শেখান। সেই গানটি গেয়ে কিঙ্করী শ্যাম সুন্দরী সে রাধা বদন মাধুরী দর্শনে মূর্ছিত না করে মূর্ছা বিগত করা। এত কিঙ্করীগণের নিগুড় আরাধনা। রাধে, তখন তোমার শ্যামকে কে চৈতন্য চেতনা সম্পাদন করবে যদি তুমি আমায় আরাধনা না দাও? কেন তিনি তো আরাধিকা, তার নাম রাধাই, তার মতো আরাধিকার কে আছে? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি রূপ করে আরাধনে অতীব রাধিকা নাম পুরাণে পাখানে। তিনি পারেন না চৈতন্য সম্পাদন করতে, সেই আরাধনাটা করতে, তাতে কোনটা কম আছে? আর তারই শেখানো গান, তো সেই গানটা তিনি গাইলেই তো হয়, হবে না। যদি হতো তাহলে কিঙ্করীকে শেখাবার কি দরকার? কারণ এই গানটা এত রহস্যময়, গানের বিষয়বস্তু হচ্ছেন যুগল। একটা আশ্রয় তো চাই, তবে তো গানটা গাইবে। নিজে শিখালে কি হবে? তিনি তো বিষয় আছেন গানে।
আশ্রয় তো হতে পারবেন না। যুগলকে বিষয় করে প্রবর্তিত সেই গান, এই জন্য রহস্যময় সেই দাস্যের একমাত্র যোগ্য আধারে রাধা আরাধিকা কিঙ্করী। এই জন্য বললেন, হে চন্দ্রাস্যে, মনে করে দেখো, তোমার চন্দ্রবদ্রীর মাধুরী রাখাতি যখন তোমার নাগর বিবশ হয়ে পড়বেন, তখন তো আমার আরাধনার দরকার। তাই বলি, কদা রাধে কদা রাক্ষসী, কখন তোমার আরাধনা করব। এইরূপ একটার পর একটা এই শ্লোকে 12টি সম্বোধন করেছেন। প্রত্যেকটির সঙ্গেই নিহিত আছে সেই রাধারানীর রহস্যময় আরাধনা। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা এই সঙ্গীত ব্যাখ্যা সাধন করবো। আজকে আমাদের রাধা রত্নায় যে কথা এখানেই